السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا قول اصلاح تسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک میں دو جگہ پر اللہ تعالی نے اس کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں اس کی بشارت سنائی ہے. زندگی اور موت دینے والا اللہ ہی ہے. وہ حیات دیتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ حیات لے لیتا ہے تو کوئی واپس نہیں کر سکتا. تو یہ سارا کنٹرول اللہ ہی کا ہے. موت آنا برحق ہے، اس کا کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا. مگر فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی کوشش کے اپنے بیڈ کے اوپر مر جاتا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہوئے اس کو اس کے دین کے آگے بڑھانے کے جذبات کو لے کر کے میدان میں جا کر کے مر جاتا ہے. دونوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. موت تو اس کے وقت ہی پر آتی ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی میدان میں جا کے لڑے تو مر جائے اور کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو زندہ رہ جائے. یہ بلیف ٹوٹلی رونگ ہے. نہ آپ گھر میں زندہ رہ سکتے ہیں، نہ میدان میں جا کے مر سکتے ہیں. اللہ نے جو آپ کے لیے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت موت آتی ہے. موت کے اسباب چینج ہو سکتے ہیں اور ریزنز اس کے بدل سکتے ہیں. تو جو آدمی بیڈ پہ مر جاتا ہے اس کی بھی موت ہی ہے، مگر وہ موت آئی وہ مر گیا. تو اس کا ریزن اللہ کے دین کے لیے کوشش کا نہیں ہے، صرف آرام کا تھا. اس وجہ سے آرام کے ساتھ میں وہ چلا گیا. اور ایک آدمی ہے کہ اللہ کے دین میں کوشش کرتا ہے، وہ جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے دین کو کوئی دبائے گا کیسے، اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا کیسے. اگر اللہ کے دین کو کوئی دباتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے اور میں مسلمان ہوں اور اس کے باوجود بھی میں تماشا دیکھوں تو پھر مجھے اپنے دل کو پوچھنا پڑے گا کہ واقعتاً میں مسلمان ہوں کہ میرے دین کو توڑا جا رہا ہے اور میں تماشائی ہوں. تو ایسا ایک مسلمان کا ایمان کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے کہ دین توڑا جائے اور میں تماشائی بنوں اور میں خاموش بن کے دیکھتا رہوں. کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہو تو شاید کہ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو نیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر وہ مسلمان ہے تو اپنے اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار کیوں نہیں ہوتا ہے. آج تو مسلمان ہے کہ دنیا کے لیے مر مٹ رہا ہے، پیسوں کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، جگہوں کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، مکانوں کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، پراپرٹیز کے لیے جنگ ہو رہی ہے. اور جہاں اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ میدان میں جاتا ہے، یہ فائٹ کرتا ہے، یہ لڑائی کرتا ہے، یہ جھگڑا کرتا ہے. تو مکان کے لیے بھی تو لوگ لڑ رہے تھے، پراپرٹیز کے لیے لوگ لڑ رہے تھے.
بزنسز کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، تو ہر جگہ پر فائٹ تھی، تو تم نے ان کو ٹیررسٹ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب ٹیررسٹ ہے کہ جو دنیا کے لیے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور جو اپنے ریلیجن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دنیا کہتی ہے یہ ٹیررسٹ ہے، یہ مجاہد ہے، یہ دنیا کو نقصان پہنچانے والا ہے، غلط غلط نام دے کر کے ان کو روکا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ہمارے انگلینڈ کی جو لابی ہے وہ اس کو رن کرتی ہے، اس کے لیے لوز بنے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے۔ اب وہ جرمنی آ کے یہاں یہ کہے کہ بھائی تم اپنا کچھ بھی مت چلاؤ، ہم چلائیں گے تمہاری کنٹری کو، تمہارا کوئی رولز نہ ہوگا، ہم اپنے رول چلائیں گے، تو کیا انگلینڈ اس کو برداشت کرے گا کہ جرمنی کے رولز یہاں چلے اور ہم کچھ بھی نہ بولے اور ان کے کہنے کے مطابق چلے؟ تو آپ سمجھے کہ وہ تب تو میں سلیو بن گیا کہ میں ان کے ماتحت چل رہا ہوں۔ تو تم اپنے ملک کو اپنے رول پہ چلانے چاہتے ہو، دوسرے کے رول پہ چلانے کو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سلیو بننا ہو؟ تو بھائی دوسرے کے ملکوں پر تم قبضہ کر کے تم اپنا رول ان پر تھوپنا چاہتے ہو، اور پھر تم ان کو سکھاتے ہو کہ تم آزاد ہو، حالانکہ تم نے غلام بنایا تھا۔ اور اگر وہ ملک اپنے فریڈم کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے رول پر اپنے ملک کو چلائیں گے، تو اگر دوسرا ملک والا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کو اپنے رول پہ چلاؤں گا، اللہ کے رول پہ چلاؤں گا، رسول اللہ کے رول پہ چلاؤں گا، تو ہے دنیا کا کوئی مسلمان جو جرأت کر سکے اور وہ یہ کہے کہ اس کا کہنا غلط ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ غلط ہے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائے، بلا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ لیکن رول کے اوپر بات ہوتی ہے کہ بھائی وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رول پہ اللہ کا ملک چلاؤں گا، تو اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، عقیدے پہ ہم بات نہیں کرتے، اس کے ایم پہ بات کریں گے۔ بھائی اس کا ایم کیا ہے؟ تو کہا نہیں اللہ اور رسول کے رول پہ ہمارا ملک چلے گا، اور پھر میں اس ملک کے لیے ایک لفظ غلط بولوں نا اس رول کے حساب سے میں آؤٹ آف اسلام ہو جاؤں گا، مجھے دوبارہ مسلمان بننا پڑے گا۔ تو آج دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ میں آپ کو بارہا بتاتا ہوں، لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے، لیکن لگے نہ لگے اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا میسج پہنچانا یہی مطلب ہوتا ہے دین کا۔ مسلمانوں کے گھر سے پیدا ہوئے ہیں، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی دنیا میں ایسی ہے، آپ کو لگتے نہیں اتنے مسلمان دنیا میں ہو گئے، نہیں، ریئل میں بہت کم ہے۔ اسے مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیدا ہوا مسلمان کے گھر مگر ہے کافر۔ ایسی اکثریت دنیا کی ہے کہ جو ڈے آف ججمنٹ کو کافر ہی اٹھے گی، حالانکہ انہوں نے دنیا نے ان کو مسلمان کے نام سے جانا پہچانا، یہ بھی جانا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ملکوں میں رہے، مگر ڈے آف ججمنٹ کو آپ کو مسلمانوں کی اکثریت جو اس وقت ہے وہ وہاں ڈے آف ججمنٹ کو کافروں کے اندر اٹھے گی، ان کو مسلمان میں اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، چونکہ بلیف اندر سے ہے نا، وہ رائٹ ہونا چاہیے۔ اب دنیا کے مسلمانوں کے اوپر آپ مسلط کرو، مسلط کا مطلب اسلام مسلط ہی ہوتا ہے، اسلام میں تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے، اور میں بھی کوئی چوائس تمہیں دے نہیں سکتا ہوں۔ اگر میں تمہاری واہ کے اوپر چوائس دینا چاہوں تو میں گناہ کروں گا۔ اسلام میں کوئی چوائس نہیں دے سکتا، جو اللہ رسول نے کہا اتنا ہی۔ بھائی کسی کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوئی اور وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہوا خارج ہوئی تو وضو رہے گا یا ٹوٹے گا، تو کیا میں آپ کو مہلت دے سکتا ہوں؟ یہ کہ لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے مگر آپ کا نہیں ٹوٹے گا، تو کوئی آپ اسپیشل ہے یا میں کوئی اسپیشل ہوں کہ میں اللہ اور رسول کا رول چینج کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں تمہارا نہیں ٹوٹا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رولز میں کوئی بھی چینجنگ نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں، وہ ولی ہو، عبادت گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قانونی رہتا ہے۔ جس سے وضو عام آدمی کا ٹوٹے گا اس سے وضو ایک اللہ کے ولی کا بھی ٹوٹے گا۔ یہ تھوڑی نہیں کہ ولی کا رول بدل جائے گا تمہارا بدل جائے گا۔ ہاں وہ تقوی پرہیزگاری میں آگے ہے تو ولی ہے، مگر قانون میں آگے کوئی نہیں ہے، سب قانون کے ماتحت ہے، اسی کے نیچے رہ کے چلنا ہے۔
मुंह पर वॉमिटिंग हुई, आपका वजू टूट गया, कोई कितना भी बड़ा वली हो उसका भी टूट गया। जो गुनाह आपने के नमाज छोड़ दी जानबूझ के, तो जो वबाल नमाज छोड़ने पर आप पर शरीयत में आना था वो आप पर आया। ये थोड़ी ना है कि कोई अल्लाह का वली हो और उसने जानबूझ के नमाज छोड़ी हो तो उसे माफ कर दिया जाए और वो वबाल उस पे ना आए। कानून बदलता नहीं है किसी के लिए, पहले यही लेके चलो, कानून बदलता नहीं है किसी के लिए। तो इस्लाम का कानून मुसल्लत होता है, जारी नहीं किया जाता, मुसल्लत होता है कि करना ही है, उसमें तुम्हारी कोई चॉइस नहीं। नमाज ना पढ़ो तो जो सजा है अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वो दे दी जाएगी कि मैं बार बार तुम्हें कहा नमाज नहीं पढ़ी है तो मेरा इस्लाम कहता है कि उसे कत्ल कर दो। तो अगर मैं जज हूं तो मैं तो यही फैसला कर दूंगा कि 3 मरतबा नसीहत करूंगा और 4थी मरतबा में पकड़ा गया कि उसने जानबूझ के नमाज छोड़ी है तो मैं कह दूंगा कि उसको कत्ल कर दो। इमाम आजम कहेंगे कि उसे कैद खाने में बंद कर दो जब तक जज को पता ना चले कि वो अच्छा हो गया, छोड़ना ही नहीं, अंदर ही रहे। रमजान की बेहुरमती करता है, किल कर दो। ज़कात नहीं देता उसके साथ में बातल करो। मस्जिदों की अजान तर्क कर देते हैं, नहीं देते हैं, उनके साथ में फाइट करो। इस्लाम ने जो कहा है वो मुसल्लत करना ही है, उसमें तुम्हारी कोई चॉइस नहीं। ये तो हम लोग अपनी चॉइस पे जी रहे हैं। मस्जिद में आना हो नहीं आना है कौन कुछ कह सकता है, यही होता है। मौलवी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना, इसलिए कि हमारे हाथ में हम तो कुछ है नहीं, अगर होता तो हम तो वही इस्लाम वाला कानून ही चलाते हैं ना जबरदस्ती। तो फिर आपको कहना नहीं पड़ता कि भाई मस्जिद आओ, टाइम पर आप पहुंच जाते, जैसा सऊदी में होता है ना कि अजान होती है, हालांकि असर और मगरिब बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, उसके बाद में इशा भी उनके नजदीक नजदीकी में होती है, पर तीनों नमाज में बस अजान हुई अभी मस्जिद में चलो, सब शॉप बंद, नहीं बंद करनी, खुली छोड़ के चले जाओ। लेकिन किसी की हिम्मत है कि किसी शॉपिंग सेंटर में अपनी दुकान को खुली रख करके नमाज के वक्त में डील कर रहा हो और हिम्मत करे? किसी की हिम्मत नहीं, कर नहीं सकता है, जान नहीं। हालांकि अभी तो असर की नमाज पढ़ के आया नहीं, मगरिब की अजान, फिर छोड़ दो चले जाओ। अभी मगरिब के आने के बाद में सेट नहीं हुआ कि फिर इशा की अजान हुई, चलो बंद करो चले जाओ। अब कोई भी आदमी अगर इसको छोड़ दिया जाए ना उनके ऊपर कि भाई चलो टाइम पे नमाज पढ़ लेना, तो मुझे ऐसा लगता है कि काबा के पास में रहकर भी वो बिजनेस करने वालों में से अक्सरियत होती कि जो वहां चल के नमाज नहीं पढ़ते, जाती। मगर इस्लाम का कानून जारी नहीं किया जाता, मुसल्लत किया जाता है। चूंकि अल्लाह रसूल का है, तुम क्यों नहीं करोगे? तुमने मोमिन कह दिया करना ही होगा, नहीं करोगे तो जो दुनिया की सजा है वो हम देंगे, आखिरत की सजा है वो रब देगा। मगर सजाओं के ऊपर इस्लाम चलता, उसको टेररिज्म नहीं कहा जाता है, उसको लोगों को अल्लाह के दीन के साथ अटैच रख करके अल्लाह रसूल की बारगाह का महबूब बनाया जाता है। छोड़ दो ना बच्चों को आवारा, क्यों कानून बनाते हो? बंद कर दो जेल का सिस्टम, लाखों लोगों को बंद करके उनके पीछे लाखों करोड़ों पाउंड खर्च किया जाता है, निकाल दो सिस्टम, क्यों जुल्म करोगे? अरे जिसको जैसे जीना हो जिएगा, जिसको जैसे करना हो करेगा, तुम क्यों जेल बनाओगे और लोगों को जुल्म करोगे? तो तुम कहोगे अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो लोग जुर्म में इतने आगे निकल जाएंगे कि शरीफ लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हारे यहाँ जेल बनाना टेररिज्म नहीं है। तो अगर इस्लाम यह कहता है कि कोई आदमी चोरी करे तो हाथ काटने की सजा उसको दी जाए, ताकि एक आदमी का हाथ कटेगा लेकिन दुनिया के लाखों शरीफ लोगों के घर महफूज हो जाएंगे चोरी के जरिए से। यही तो वजह थी ना कि उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की दहशत थी ना, तो उनके जमाने में अगर कोई औरत तन्हा निकल जाए और इस्लाम के तमाम मुल्कों में अगर वो कामल पर बैठ के अकेली सफर करे, कहीं रात गुजारे कहीं दिन गुजारे, पूरी ममलकत इस्लामी में किसी की जुर्रत नहीं थी कि एक अलग से तन्हा सफर करने वाली खातून की तरफ कोई बुराई की नजर से देख सकता हो, किसी की हिम्मत नहीं थी। इसलिए कि सजा इस्लाम की ऐसी है, इस्लाम की सजाएं तोड़ने के लिए नहीं होती है, इस्लाम की सजाएं शरीफों की शराफतों को बाकी रखने के लिए होती है। तुम बताओ ना कि तुमने इतनी कड़ी सजाएं रखी है फिर भी तो जुर्म हो रहा है।
तुम ही कहते हो कि हमारे जेल में रखने की जगह नहीं, इतने लोग आ रहे हैं। तो छोटे क्राइम को तो पुलिस देखते ही नहीं है। कोई गाड़ी तोड़ के चला गया, ओ आप इंश्योरेंस से सॉर्ट आउट कर लेना। कोई मेरी गाड़ी में से सब उठा के ले गया, ओ हम क्या करेंगे, तुम्हारे पीछे हमारा पुलिस वाला आके क्या करेगा। ये सब पुलिस जितने भी अपने टैक्सीज ड्राइवर है ना, उन सबको पूछ लो कि गाड़ी में से कुछ जाता है तो पुलिस आती है? नहीं आती है। छोटे जुर्म को इन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि जेल में इतने लोग हैं, ये छोटे वाले को क्या ले जाएंगे। इस्लामी कानून ऐसे हैं कि होता एक को, सजा एक को होती है, मगर इबरत पूरे मुल्क को हासिल हो जाती है। तुम क्यों मुखालिफ जाओगे इस्लामी कानून के? यही वो कानून हैं जो इंसान को इंसान भी बनाते हैं और शरीफों की शराफत को बाकी भी रखते। मगर शरीफ हो तो शराफत बाकी रखे ना। लुटेरे हो, लुच्चे हो, लफंगे हो, लोगों को तोड़ना चाहते हो, डकैती करना चाहते हो, चाहे साफ लफ्जों में ना सही तो करप्शन करके डकैती करते हैं। ये मुल्क के साथ ही गद्दारी होती है, ये अमानतों में खयानती होती है। और ऐसे ही लोग एमपी बने, ऐसे ही लोग मुल्क को रन करें, तो जाहिर सी बात है ना, उनको सख्त कानून कहां से पसंद आएगा। इसलिए कि पहले उनको अपना ही दरवाजा खुला रखना है कि मैं पकड़ा गया तो मेरे लिए दरवाजा खुला होना चाहिए ताकि दूसरे दरवाजे से मैं निकल जाऊं। ऐसे कानून दुनिया में बनाए जाते हैं। अल्लाह और रसूल का दिया हुआ कानून ऐसा कानून है कि वो मुसल्लत किया जाता है। और मुस्लिमों को अगर वो नन मुस्लिम कंट्री में भी रहते हैं, मगर उसके मुखालिफत के लिए एक लफ्ज बोलने की जुर्अत मुसलमान में नहीं हो सकती है। चाहे वो वहाबी भी करता हो, तो मैं जानू वहाबी और मेरा अकीदा डिफरेंट है। मैं अकीदे के मामले में वहाबी का सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए कुफ्र हो जाएगा उसको सपोर्ट करना। लेकिन अगर उसका एम राइट है तो मैं उसके एम के खिलाफ बात नहीं कर सकता हूं। कि अगर कोई ये कहता है कि कानून मुस्तफा चले, कोई ये कहता है कि शरीयत मुस्तफा के कानून नाफिज हो, तो कोई आदमी उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। जितने भी मुखालफत करने वाले मुस्लिम हैं, उन सब के ऊपर कोई आदमी कुफ्र का फतवा लगाए तो जायज है उसको। वो कह सकता है कि दिया काफिर, ये सब काफिर है, इसलिए कि अल्लाह और रसूल की शरीयत के खिलाफ फैसला करने की बात कर रहे हैं। भले तुम चलाओ ना चलाओ, मगर खिलाफ नहीं जा सकते हो। इसलिए तालिबान की जो हुकूमत है वो उसकी जगह पर, तुम्हारा उनसे जो लेन देन है वो तुम जानो। हम तो यही कहते हैं ना कि तालिबान को उठाने वाला कौन है, अल-कायदा का नेटवर्क बनाने वाला कौन है, रशिया के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने वाला कौन है। तो जब तक दुश्मन से लड़े तो वो तो तुम्हारा दोस्त बन जाए, और जब तुम्हें आंख दिखाए तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। तुम तो इस तरह से ट्रीट करते हो। हम अल्लाह और रसूल की मस्जिदों में बैठ के ये कहते हैं कि भले हम किसी भी मुल्क में रहते हैं, मगर हमें हमारे कानून के मुताबिक जीने दो। हम तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देते हैं, तुम हमारे इस्लाम के मामले में दखल मत दो। हम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हम अपना दीन साथ में लेके जाते हैं। इस मुल्क में भी रहते हैं तो भले हमें ब्रिटिश कहा जाए, मगर वो तो हमारी सेकंड नेशनलिटी है। हमारी फर्स्ट नेशनलिटी अल्लाह और रसूल की बारगाह में हमारा मुसलमान होना है। हमारे इस्लाम के ऊपर आंच आ जाए, इस्लाम के कानून पर आंच आ जाए, तो हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर हम बर्दाश्त कर ले जाए तो शायद हमें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए कि मेरा इस्लाम अंदर है तो बोल क्यों नहीं रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है तो बोल क्यों नहीं रहा है। तो फिर से कलमा पढ़ना चाहिए ना भाई, कि अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही है। वो सो तो नहीं गया, वो खो तो नहीं गया, वो मर तो नहीं गया, तो फिर हम दूसरा लाए तो फिर से कलमा पढ़ो और फिर से मुसलमान बन जाओ। इसलिए इस्लामी कानून की मुखालफत में दुनिया की किसी भी आवाज को न हम मुसलमान सुन सकते हैं, न मुसलमान उसके लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये दिमाग और ये जहन हमको करबला के शहीदों ने दिया है, वरना इनकी दास्तान को दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। अव्वलन तो भाई गज़वे बदर भी हुआ, क्या बदर के शोहदा के लिए कोई दास्तान दोहराई आपने? ओहद की जंगें भी हुई हैं काफिरों के साथ, क्या उस मैदान को आपने दोहराया? नहीं दोहराया। गज़वे खंदक आपने दोहराया? नहीं दोहरा। रसूलुल्लाह की हजारों बातें हुई हैं, किसी को दोहराया नहीं जाता है, तो क्यों करबला की बातों को दोहराते हो? तो एक तो ये है कि भाई अहले तशय्यो का प्रॉब्लम है, शियों का, कि शियों ने अहले सुन्नत वल जमात को तोड़ने के लिए करबला के शहीदों को उन्होंने हथियार बनाया। फर्स्ट ये कि भाई वो शोहदाए करबला की बातें करते, क्या कहते, ओ किन्होंने मारा? का सहाबा की औलाद ने मारा। वो जितने भी अंदर मारने वाले थे वो कोई सहाबी की औलादी में थे ना,
ताबईन थे, सहाबी की औलाद में थे, उन्हीं लोगों ने जाके इनके साथ में बातल की, इनको मार डाला। एक बात, सहाबा को जलील करने के लिए उनकी औलाद को उन्होंने दरमियान में रखा, इसलिए वो उसका जिक्र ज्यादा करते। दूसरी बात क्या, अहले बैत को लेके चलते। भाई अहले बैत को मारा किसने? कहा हम शियों तो नहीं मारा, हम तो उनको मानते हैं, तो मारा किसने? कहा शियों को छोड़ के जो मुसलमान है ना, वो सब अहले बैत के दुश्मन है, उन्होंने अहले बैत को मारा है। तो दुनिया को बताते हैं कि हम ही लोग अहले बैत के मानने वाले हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, बाकी सब अहले बैत को कत्ल करने वाले हैं। तो वो अपने बातिल अकीदे को चमकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये शोहदा का जिक्र करते हैं करबला के। दूसरी बातल का जिक्र उनके यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो किसी का नहीं है, तो हम लोगों ने ये शोहदाए करबला का जिक्र क्यों किया? तो फिर हम लोगों को मजबूरन करना पड़ा, वरना एक चीज है, हो गई। अब कोई यजीदी है भी नहीं, यजीद भी नहीं रहा, यजीदी भी नहीं रहे, वो तो चंद ही सालों में सब अजाब में डाल दिए गए और दूसरे बादशाहों के जरिए से कत्ल कर दिए गए। हालांकि करबला के मैदान में पहुंचने वालों में से एक भी जिंदा नहीं रखा गया, उनमें से किसी को पकड़ के उसको जिंदा जला दिया, किसी की बोटियां काट काट के कुत्तों को खिला दी गई, एक भी नहीं रहा, सबको इस तरीके से मारा गया। बल्कि जिन लोगों ने खुशी का इजहार किया होना, उनको भी बचा नहीं गया है। अल्लाह ने मुख्तलिफ बीमारियां डाली, उसमें वो लोग मर गए। या फिर बादशाहों को पता चला कि भाई जिस वक्त ये शोहदा के की शहादत पर इन लोगों ने खुशी का इजहार किया था, उसमें कौन कौन आया था, कौन कौन शरीक हुआ था, उन सब का भी नाम लिया गया और उन सबको भी मार डाला गया। इसलिए कोई बचा नहीं, यजीदी और यजीद कोई भी बचा नहीं, सब के सब हलाको बर्बाद कर दिए गए। अब है ही नहीं यजीद, न यजीदी है, तो अब उसकी बात करके फायदा क्या है? मगर सिर्फ इतना बताने के लिए कि भाई अहले तशय्यो ये कहते हैं कि ये सुन्नी लोग अहले बैत के मुखालिफ हैं, इन्होंने मारा है। अगर हम लोग भी जिक्र निकाल देना तो फिर ये इल्जाम उनका बिल्कुल उनके लिए कहने का और मौका मिल जाएगा, देखो नहीं करते हैं ना, सिर्फ हम करते हैं, देखो नहीं करते हैं ना, सिर्फ हम करते हैं। तो इस वजह से अहले सुन्नत को मजबूरन इस फील्ड के अंदर आकर के इन जलसों को आगे बढ़ाना पड़ा। वरना बाकी जंगों में अगर करते हैं तो सबका करो, नहीं करते तो किसी का मत करो, इसी का क्यों करो। मगर एक जवाब इनका ये है, अहले तशय्यो के वहां जब प्रोग्राम शुरू होता है ना, तो सबसे पहले वो खुतबा में सहाबा के ऊपर लानत भेजते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। क्या भेजते हैं? लानत। और उनकी कुछ किताबों में उनके बहुत सारे फिरके, ऐसा नहीं कि कोई आदमी कोई अहले तशय्यो से कि हम तो ऐसा बिलीफ नहीं करते, उनमें 22 डिफरेंट फिरके हैं, 22 फिरके वो गौसे आजम ने गिनाए थे 800 साल पहले। तो अब तो कितने हो गए अल्लाह ही जाने। इसके बाद तो सुन्नी भी डिवाइड हुए और सुन्नियों के भी इतने फिरके हो गए कि अल अमान वल हफीज, हर घर नया फितना बना हुआ है सुन्नियों का भी, इसलिए अब तो लोग आवारा हो गए हैं। मगर इस शियों के 22 फिरके, उनमें से कुछ फिरके हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को अकफरुल काफिरीन कहते हैं। काफिरों में सबसे बड़े काफिर अगर दुनिया में कोई है तो ये इन दोनों का नाम लेते हैं। तो ये लोग वही करते हैं। तो इसलिए उलमा अहले सुन्नत ने कहा कि अहले तशय्यो अपने जलसे जुलूस करते हैं, अहले बैत की गलत रिवायतें बयान करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिफा में अहले सुन्नत को भी मैदान में आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो फिर ये जलसे और जुलूस उसमें शामिल किए गए, भाई मुहर्रम के मौके से भी कुछ करो। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सहाबा किराम की हिस्ट्री बयान की जाती है। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल आते हैं, उमर फारूक आजम के आते, उस्मान गनी के आते, फिर मौला कायनात के लाए जाते, फिर हसनैन करीमैन के लाए जाते, और सबको मिलाकर के बयान किया जाता ताकि कोई गलत बात किसी और की तरफ से पहुंचे तो सुन्नियों के लिए उसके दुरुस्त अकीदे का जवाब भी उसे मिल जाए। इसलिए हम लोग सहाबा से इन मजालिस को शुरू करते, जो भी अच्छे उलमा है ना वो इसी तरीके से शुरू करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के चलते चलते फिर वो हसनैन करीमैन तक पहुंच करके करबला के मैदान तक आते हैं। उन्हीं शियों के जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए तो उसके बाद क्या होता था कि वो लोग मिंबरों के ऊपर भी खड़े होकर के
باقاعدہ ان صحابہ کرام کا نام لے کر کے وہ لوگ لعنت بھیجتے تھے. اور آج بھی ان کی مساجد میں جاؤ, آپ کو عربی معلوم نہیں ہوتی اس لیے پتہ نہ چلے, ورنہ وہ کوئی بھی خطبہ پڑھے گا نا, تم یہاں بلاؤ نا کہ بھائی کمپرومائز کا جلسہ رکھتے, چلو ان کو بلاؤ کہ مخالف نہیں ہوں گے نا, تب بھی وہ خطبہ پڑھے گا تو صحابہ کی لعنت آپ کی کمپرومائزنگ کے جلسے میں بھی بولے گا. پھر کمپرومائز کہاں ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک اہل تشیع کو بچانے کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہے کہ ان کو کفر کی آگ سے بچایا جا سکے. دنیا کے تمام مسلم فرقوں کے نزدیک, چاہے وہ ریل مسلم ہو یا نام نہاد مسلم ہو, مگر سب کے نزدیک اہل تشیع بالاتفاق آؤٹ آف اسلام ہے, کافر. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر, کہ اس کے کفر و شرک, ابھی کوئی کفر میں اس کے شک کرے گا پھر بھی آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا. اتنے زیادہ غلط عقائد ان کے. تو پھر ہم لوگوں کے ممبروں میں لوگوں نے کیا کیا کہ حضور پاک کے زمانے کے خطبے میں تو خلفائے راشدین کا, صحابہ کا کسی کا نام تھوڑی نہ آتا تھا. حضور تو صرف نصیحت کا خطبہ پڑھتے تھے, مگر اس کے بعد میں دیکھا کہ اب ممبروں پر صحابہ کرام کی برائی ہونے لگی. جو خارجی لوگ تھے, جو اہل بیت کے مخالف تھے, تو وہ لوگ حضرت علی کا نام لے کے لعنت بھیجتے تھے ممبر پر, حسنین کریمین کا نام لے کے لعنت بھیجتے تھے ممبروں پر. تو کئی ممبروں پر خارجی لوگ ہیں, مسلمان ہی سب کہلاتے تھے, مسلم حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ لوگ ممبروں پر ان لوگوں کے نام لے کے لعنت بھیجتے تھے. جو اہل تشیع تھے وہ ہمارے صحابہ اور خلفاء کے نام لے کے لعنت بھیجتے تھے. تو اہل سنت والجماعت نے یہ وتیرہ اپنایا کہ جب ایسا ہو رہا ہے تو کیا پتا چلے کہ خارجی کی مسجد ہے یا شیعوں کی مسجد ہے یا سنی کی مسجد ہے. تو پھر آس نہیں, جبکہ تقریباً 300 سال کے بعد سے لے کر کے یہ سلسلہ چلا ہے, یعنی 1100 سال ہو گئے کہ پھر مسجدوں کے ممبروں میں صحابہ کرام کے بھی نام لیے جانے لگے, اہل بیت کا بھی نام لیا جانے لگا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم اہل سنت وہ ہیں کہ سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ درود شریف بھی اگر سنی لوگ پڑھتے ہیں تو سنیوں کو درود شریف میں اب نبی اور صرف آل نبی کو نہ رکھنا چاہیے, اصحاب کو بھی شامل کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیعہ بھی پڑھتے نا تو صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس کے آگے کبھی بولتے نہیں بولتے ہیں نا. تو ہم لوگ یہ درود پڑھیں گے, اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کیا بولیں گے؟ وآلہ واصحابہ اجمعین. آخری لفظ. وہابی جو ہے نا وہ نماز کے اندر بھی درود ابراہیم پڑھتے, نماز کے باہر بھی درود ابراہیم پڑھتے. جب بھی ان کو کہو او سب سے افضل درود ابراہیم ہے, کیوں درود ابراہیم افضل ہے؟ وہ کہا رسول اللہ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا, مگر وہ بیوقوف ہیں, ٹوٹلی غلط ہیں, اور ان کا تو ایک عقیدہ تھوڑی نا, وہ پورا مسلک ہی ان کا تو غلط ہے, پورا مسلک غلط ہے. وہابی کا ٹوٹل مسلک ہی غلط, دعوے کے ساتھ بولتا ہوں, مسلک ہی ان کا غلط. اب اس میں انہوں نے کیوں کہا کہ بھائی یہ درود ہی رکھو, دوسرا مت رکھو, اس لیے کہ سنی لوگ درود رکھیں گے نا تو ہر جگہ پر یا رسول اللہ لگائیں گے, تو اس سے بہتر درود ابراہیم میں رکھو, تو یا تو آتا ہی نہیں نا, تو اس لیے نکالو. اور میں نے کہا کہ اگر نکالنا ہے تو تشہد بھی نکال دو نا, السلام علیکم ایھا النبی, نماز میں بولتے اے نبی آپ پر سلام, اور یا کہہ کے نماز کے اندر پکارتے ہو نبی, تشہد بھی نکال دو. تو بہت سارے جو اہل تشیع ہیں نا انہوں نے درود شریف بھی بدل دیا ہے, السلام علی النبی, ایھا النبی نکال دیا, اس لیے کہ وہ یا آتا ہے اس کو نکال دو. تو حدیثوں کو بھی انہوں نے چینج کیا, حالانکہ 4 اماموں میں سے کسی نے اس کو چینج نہیں کیا. ایک بات, وہ درود ابراہیم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, درود ابراہیم نماز میں ٹھیک ہے, سنت موقدہ ہے, لیکن نماز کے باہر وہ درود اینف درود نہیں ہے. درود ابراہیم ناٹ اینف درود. تو حضور نے بتا پھر اینف کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو رسول اللہ پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. اور درود ابراہیم میں صرف درود ہے, سلام نہیں. سلام وہاں لفظ ہے ہی نہیں, چونکہ نماز کے اندر سلام جو ہے نا تحیات میں آ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور آپ پر سلام کیسے بھیجے نماز میں, وہ تو ہمیں یاد ہے, لیکن درود کیسے بھیجے؟ تو پھر حضور نے درود ابراہیم کہا تھا, اور نماز کے باہر تو اللہ نے کہا دونوں بھیجو. تو درود ابراہیم میں درود ہے مگر سلام
نہیں ہے تو سلام کیسے بھیجیں گے؟ تو اس کے لیے پھر الگ کیا جائے، تشہد پڑھو گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، آدھی مجلس اسی میں چلی جائے گی۔ تو پھر اس لیے علماء نے کہا کہ درود ابراہیم جو ہے نماز کے لیے سنت موقدہ ہے، لیکن نماز کے باہر ایسا درود پڑھو کہ جس میں درود بھی آ جائے اور سلام بھی آ جائے۔ تو اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، نبی کا ذکر ہو گیا، آل نبی کا ذکر ہو گیا، صحابہ کا بھی ذکر ہو گیا، اور میرے سنیت کی پہچان بھی ہو گئی۔ تو اس دور میں ہر سنی کو ضروری ہے کہ اپنی ہر چیز میں ایسی چیزوں کو شامل کرے کہ جو ہمارے احساسات کو زندہ رکھنے کے ساتھ میں ہر جگہ پر ہمارے عقیدے کو بھی واضح کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔